لله الكريم المنان على ما هدانا للإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسول بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يقول الله سبحانه وتعالى منبها عباده أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لا مهنو جنة لتقبوا تحسب الله تظنون حسب بمعنى ظن إمتا أنت بمجرد أن تفوهتم بشهادتين وقمتم ببعض الأعمال تتمنون وتتطلعون إلى دخول الجنة جنة لمقبات تفلق اللاتشو وإم تحسب اللاتشونا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كبستفتاتشو ينبرت ህዝቦች ያለፉት ህዝቦች የደረሰባቸው ፈተና በእናንተ ላይ ሳይደገም እንዲሁ ዝም ብላችሁ ተሸፋፍናችሁ ጀነት በቀላሉ የምትገቡ መሰላችሁን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚህ በጣም እንግዲህ ፈታኝ የሚባሉት አያቶች ናቸው። አንዳንድ አያቶች በቀላሉ ያው ጀነት እንደሚገኝ የሚያበስሩ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ተጠንቀቅ ማለት አለባችሁ በቀላል አይደለም መንገዱ ለስላሳ እና ምቹ አይደለም የተለያዩ ጣውረዶች ሊያጋጥሟችሁ ይችላሉ በዲናችሁ በማለት ያነቃሉ። እና አህሲበ الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون እንዲያለው ሱረቱል አንከቡት ላይ ማለት ነው። ሰዎች አመን ብለው የእምነት ቃላቸውን መስጠታቸውና መመስከራቸው ሌላ ፈተና ሳያጋጥማቸውና ፈተናውን በብቃት ሳያልፉ እንዲሁ ዝም ብለው በቀላሉ ተቀባይነት የሚያገኙ አይምሰላቸው ብሎ ነበር ማለት ነው። يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ከነሱ በፊት የነበሩትንም ሰዎች ሁሉ በእርግጥ ፈትናያቸዋል። የአላህ የሱነቱላህ ነው ተፈጥሮ ህግ እንደሚባለው አላህ ወዳጆቹንና ጥላቶቹን በተለያየ ፈተና ሳይፈትን ዝም ብሎ ሸፋፍኖ አያሳልፋቸውም። ወትሮም የቆየ ነው በሌሎቹም ኡመሞች ማለት ነው። አንድ ነብይ ሲላክ የአላህ ጥሪ ያቀርባል ህዝቦች አጥሪ በሚቀርብላቸው ጊዜ በመቀበልና ባለመቀበል መካከል ይከፈላሉ የግድ። በመካከል ደግሞ የሚያዋላውሉም ይኖራሉ በቃላቸው አማኝ ሆነው በተግባራቸው ደግሞ ተኩፍሩ ጋር የሚቀጥሉም አሉ። በዛ ጉዞ ላይ እንግዲህ እየተጠመቀ ሄዶ ትክክለኛ አማኝ ሆነው በቃልም በተግባርም በመጨረሻ የአላህ የደገሰለትን ያገኛል ማለት ነው። እንዲሁ በቃሉ ብቻ ሸንግሎና አስመስሎ ሊያልፍ የሞከረው ደግሞ በአላህ ሚዛን ሊያልፍ አይችልም። አንተማ ያው በቃል እንጂ በተግባር እኮ የለህበትም ተብሎ የሚወድቅበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይሄ በአንድ ኡመት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ኡመሞች ያለፈ መሆኑን ታሪክ ጠቅሶ ነው የሚያረጋግጥልን ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እነ ቀውሙ ኑህ እነ ቀውሙ ሁድ እነ ቀውሙ ሷሊህ እነ ቀውሙ ሙሳ በአጠቃላይ ስታይ የዚህ አይነት ፈተና ነው። በጣም ከባድ የሆነ ፈተና ከነብዮቹም ጭምር ሳይቀር ፈተናው እልክ አስጨራሽ ነበረ። እነዛን ፈተናዎች ታለፈ በኋላ ነው አንድ ሰው ጀነት ይገባል ማለት እንጂ በቀላሉ የእምነት ቃል ስለተናገረና ወይም የተወሰኑ ተግባራቶችን ስለተሳተፈ ብቻ በቀላሉ ጀነት የምትገቡ መስሏችሁ ከሆነ አጉል ግምት ነው። ይሄን በደንብ ሙራጃዓ ልታረጉትና ልትገመግሙት ይገባል ነው የሚለው። ወለማ የእቲኩም ማለት እዚህ ላይ ለማ ቢማዕና ለምናት ወለም የእቲኩም እንደማለት ነው። ወለማ ቢማዕና الوقت አይደለችም። ለማ جاء فلان ሲባል እንደምንለው አይደለም እዚህ ላይ ማለት ነው። ወለማ የእቲኩም ማለት ወለም የእቲኩም والحال انه لم يأتكم ما اتى من كان قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩት እምነት ተከታዮች በእምነታቸው የተለያየ ፈተና አጋጥሟቸው ያን ፈተና በብቃት ከተወጡ በኋላ ነው ለጀነት የበቁት
እናንተም ታዲያ በእነሱ የደረሰ ያጋጠማቸው ነገር ሳይደርስባችሁ እንዲሁ ዝም ብላችሁ በቃላችሁ እምነትን ስለተናገራችሁ በቀላሉ የምታልፉ አይምሰላችሁ ነው የሚለው ማለት ነው። ወለም የእቲኩም መሰሉ الذين خلوا من قبلكم مضوا من قبلكم من الامم ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦች ያለፉ ህዝቦች አሉ። በጣም በሩቅ ያለፉ፣ በመካከለኛ ደረጃ፣ በቅርብም ያለፉ አሉ። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነብይ ድረስ ያሉት ኡመሞች እያንዳንዳቸው ነብያቸውም ህዝቦችም ተፈትነዋል ማለት ነው። እዛ በፈተና ውጤታቸው ነው ለጀነት የተመደቡት እያንዳንዳቸው። ያ ፈተና ሳያልፍ ግን ማንም ለጀነት የበቃ የለም ነው የሚለው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አሁንም ታዲያ እናንተ ተረኛ ሆናችሁ ከመጣችሁ እንደ ቀዳሚዎቻችሁ አባዎች እንደገና ትፈተናላችሁ። ያን ፈተና በተወጣችሁ መጠን ነው ውጤት የምታገኙት እንጂ ላኢላሃ ኢላላህ ያለው ሁሉ ወይም ደግሞ ሶላት የሰገደው ሁሉ እንዲሁ በቀላሉ የሚያልፍ እንዳይመስላችሁ በማለት ያስጠነቅቃል ማለት ነው። እና እነዚያ የወትሮ ህዝቦች ምን ደረሰባቸው ምናልባት ካላችሁ ለምሳሌ ጠቅለል ባለ መልኩ ልጠቅስላችሁ እችላለሁ ይላል። ዝርዝሩ በጣም ሰፊ ነው። መሰቱሙል በእሳ ይላል። እነዚያ የቀዳሚ ህዝቦች በእምነታቸው ሳቢያ የተለያዩ ችግሮች ደርሰውባቸዋል። በእሳ ማለት ሽደተል ፈቅር፣ በጣም የከፋ የሆነ ድህነት አጋጥሟቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የነብይ ተከታዮች መጀመሪያ አካባቢ መነሻ ላይ ያው ጥቂት ነው የሚሆኑት። ጥቂት ስለሚሆኑ በሙጅተማዑ አብዛኛው ካፊር ነው የሚላኩበት ማለት ነው። ያ ካፊር ህዝብ ላይ የተወሰኑ አማኞች በሚመጡ ጊዜ መጀመሪያ የሚያጋጥማቸው የኢኮኖሚ ችግር ነው ማለት ነው። ህዝቡ አዲስ ሃይማኖት ያመጡ እነዛ አፈንጋጮች ምናምን ይልና ሙቃጦ አያረጋቸዋል ማለት ነው። ነጋዴ ከሆነ ከሱቅ እንዳትገዛ ይባላል፣ አድማ ይደረግብሃል፣ ትከስራለህ ማለት ነው። ገበሬም ከሆነ እንደዛው ማህበራዊ አገልግሎት ይቋረጥብሃል፣ የመጀመሪያው እርምጃ ማለት ነው። ማዕቀብ ይጣልብሃል፣ የሚሸጥልህ የሚገዛህ የለም። የዛ ጊዜ ሽደተል ፍቅር ይመጣል ማለት ነው። ሚላስ የሚቀመስ እስከምታጣ ድረስ ያው በነብዩ ላይ እንደደረሰው 3 አመት ነው በተከታታይ ማዕቀብ ጥለው እስከ ቤተሰባቸው እስከ ማህበረሰባቸው ሳይቀር 3 አመት ሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ የዛፍ ቅጠል ስራ ስር የበሰበሰ የጫማ ቁርራጭ እስተመብላት የደረሱበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ያ ሽደተል ፈቅር ይመጣል የግድ ሱነቱላህ ሲያስጠነቅቃቸው ነው። ያ ከመከሰቱ በፊት ይሄ እምነት እኮ እንዲበቀላሉ ዝም ብሎ አይደለም የሚያልፈው፣ ብዙ ፍዳ የሚያስጨርሱ ፈተናዎች ሊያጋጥሟችሁ ይችላል። ይሄ ደግሞ በእናንተ ብቻ ሳይሆን በቀዳሚዎቹ ኡመሞችና ነብዮችም ሲፈጸም የቆየ ነው ይላል። እና መሰቱም በእሳኡ ማለት ሽደቱል ፈቅር በጣም አይከፉ የከፋ ችግር አጋጥሟቸዋል። ወضራ ሽደተል መረድም እንደዛው ማለት ነው። አንድ ሰው ኢኮኖሚው ህይወቱ ሲቃወስ የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ ሲጎሳቆል ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የሚመጣው? በሽታ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በራስህ ላይ፣ በቤተሰብ ላይ፣ በልጆች ላይ፣ በእንስሳዎች ሳይቀር በሽታ ልቂት ይመጣል ማለት ነው። ያ ደግሞ ሌላው የፈተና አይነት ሆነ ማለት ነው። እና ሽደን የመሰቱሙል በእሳኡ ወضራኡ በሌላው ቦታ ደግሞ ወልበእስ ይላል ራሱ ጦርነት ይመጣል ደግሞ ከዛ የባሰው ማለት ነው። እርጥብ ደረቁን የሚያቃጥል ሁሉን ነገር የሚያወድም። ምክንያቱም ሁለት ተቃራኒ አካል በሚፈጠርበት ጊዜ ግጭት ይመጣል። ግጭት ከመጣ ያው እልቂት ነው የሚከተለው ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ትተውት የሚሄዱት ጠባሳ ቀላል አይደለም ማለት ነው። ልክህን ያስፈጃል። ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ በቀላሉ ዝም ብሎ እንደተሸፋፈኑ ሁሉ ነገር እንደታሰበው ቢሳካማ ኑሮ ምን ችግር ነበረ? ሁሉም ለጀነት ይበቃ ነበር። ግን ይህን ነገር በሚል ጊዜ የአቋም ልዩነት ሲፈጠር መጀመሪያ በኑሮህ ላይ የተለያየ ተጽዕኖ ያደርስብሃል ማለት ነው። ተስራ ትፈናቀላለህ፣ ተአለቃ ጋር ትጣላለህ፣ ትባረራለህ፣ ለስደት ትዳረጋለህ። ከዛ ደግሞ በሽታ የተለያዩ ነገሮች ጉስቁልናዎች ይመጡብሃል ማለት ነው። ያ ሁሉ ይምጣ ብለህ በጸጋ የፈለገ ይሁን አላህ ይቀበለኝ ብቻ ካልክ ጥርስህን ነክሰህ ያኔ ነው እንግዲህ ከላ አልፈህ ለጀነት የምትበቃው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወዙልዚሉ ቢአንዋዕል መዳር ማለት ነው። የተለያዩ ጥቃቶችና ጉዳቶች ይናጣሉ። እንግዲህ ጠላቶቻቸው ሁለገብ ዘመቻ ይከፍቱባቸዋል ማለት ነው። እና በማንኛውም መልኩ አንተን ለማዳከም የማይወሰድ እርምጃ የለም። ያ ደግሞ አንተን
ይረብሻል ማለት ነው። ዘልዘላ ማለት አንድ ሰው የቆመው መሬት በሚንዘፈዘፍበት ጊዜ ታውን መሬቱ አጠኝ እያለ እንደሚቸገረው እንደሚጨነቀው ልክ እንደዛ ይናጣሉ። ጥንቅጣቸው የሚይዙት የሚጨብጡትን ያጣሉ ማለት ነው። ሐታ የቁል الرسول ሌላው ተራው ሰው ይቅርና ነብዮች በተፈጥሯቸው መንፈሰ ጠንካራ ናቸው። ለችግር በቀላሉ አይበገሩም። ግን መልእክተኛው እንኳን ሳይቀር በመሰረቱ ሰው ነውና ከፈተናው ክብደትና ብዛት የተነሳ ነብዩ ራሱ ወለዲና አመኑ ማሁ አብረው ያመኑትም ተከታዮቹ ሁላቸውም ተስማምተው ምን ይላሉ? ከፈተናው ክብደት ብዛት የተነሳ መታ ነስሩላህ ያአላህ እርዳታ መቼ ነው የሚመጣልን? እኛ እኮ አለቅን፣ በቃ ሁሉ ነገር አለቀ ረገፈ እና አላህ ረዳቸዋለሁ ሙእሚኖችን ወዳጆችን ረዳለሁ ብሎ ነበረ። ለመሆኑ ያረዳቸዋለሁ ብሎ ቃል የገባልን ነገር መቼ ነው? ካሁን በኋላ እኮ አለቀልን ብለው የአላህን ነስር በጉጉት እስተሚጠይቁና እስተሚጠብቁ ድረስ ፈተናው ይቀጥላል ይላል ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ እንግዲህ የመጨረሻ ተንፋሻቸው ልትበጠስ ትንሽ እስተምትቀር ፈተናው ያፍረጠርጣቸዋል ማለት ነው። መታ ነስሩላህ የአላህ እርዳታ እንደማይቀር ነብዮች 100% ያምናሉ። ግን በእነሱም ደረጃ የፈተናው ክብደት ተሳኡል እንዲያነሱ ያደርጋቸዋል። እንዴ አላህ ረዳሃለ ብሎኝ አልነበረም እንዴ? የታለ ይረዳኝ? በቃ አለቀልኝ እኮ ዛሬ ወይ ነገ እኮ መሞቴ ነው ብሎ እስከሚጨነቅ ድረስ ይጠምቀዋል ማለት ነው። ያኔ አላ ተነበሁ ይላል አላህ መጨረሻው ደቂቃ ላይ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ የአላህ እርዳታ ቅርብ ነው። ያው እሱ ያለው ጊዜ እስከሚደርስ እንጂ እሱ ያለው ፍቃዱ ሲደርስ ጊዜ አይፈጅበትም። በመጨረሻው እስትንፋስ መጨረሻው ደቂቃ ቢሆን ቅጽበታዊ እርዳታ ሊሰጥ ይችላል የሚል ምላሽ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሁን ብሎ የሚያደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ነገር እንዲሆንልን እንጸልያለን፣ እንመኛለን፣ እንጥራለን፣ እንፍጨረጨራለን። አላህ ግን ያላየ ያልሰማ መስሎ ዝም ይልሃል ማለት ነው። ያ ምንድነው? ፈተናው እንዲቀጥል ሁን ብሎ ያደረገው ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው በአላህ መንገድ ላይ ሆኖ ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ ወደ ጌታው ነው የሚሸሸው። ፈፊሩ ኢላላህ የራሱ አቅም ውስናት ምንም ማድረግ እንደማይችል ያውቃል። እና ጌታዬ አንተ ነህ ያለኸኝ ብሎ ተወኩሉ ንጹህ እስከምትሆን ድረስ ትንሽ በተለያየ ምክንያት ቀልቡ ተዓልቅ ታለች ያችን ማጥዳት አለበት ማለት ነው። በቃ ሁሉም ነገር አልቋል እንግዲህ ከአላህ ብቻ ነው የምንጠብቀው የሚባልባት ደረጃ ስትደርስ ኢኽላስ ተውሂድ ትመጣለች ማለት ነው። የዛ ጊዜ በቃ አቅማችሁን አወቃችሁ አይደል? ታለኔ ምንም መፍትሄ እንደሌለው ገባችሁ አይደለም? ተስማማን በቃ አሁን ነገሩ ይለቅላል ማለት ነው። በዚህ መልክ ነው እንጂ እንዲሁ በጅምሩ ዝም ብሎ በሆሆ በቃላት በመግለጫ በመስጠት ነገሩ እንዲህ በቀላሉ የሚሳካ እንዳላደለ ይወቁና ይጠንቀቁ ይላል ማለት ነው። እና እንግዲህ አላህ ፍቃዱ ሆኖ ፈተናውን ታላቀለለውና እድሜውን ካላሳጠረው በስተቀር በህጉ መሰረት ከተያዘ እስከዚህ ድረስ ይሄዳል ነው የሚለው። እንግዲህ ባለቁርጥ አደንግጥ እንደሚባለው መጀመሪያ አውቀው ግባ። አንድ ነገር ላይ ትግል በምትጀምርበት ጊዜ የተንኮስ በማድረግና በመሞከር አላማ ይራም ይሆናል ብለህ እንዳታስብ ማለት ነው። ፈተናው እልክ አስጨራሽ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለገብ ሊሆን ይችላል። ከክብደቱና ከፈተናው ብዛት የተነሳ የአላህ መልእክተኛ እንኳን ሳይቀር ይጠራጠራል ተብሎ የማይታሰበው ሰው ልክ የሚጠራጠር መስሎ መታ ነስሩላህ መቼ ነው የአላህ እርዳታ የሚመጣልኝ ብሎ ነብዩ ራሱን እስከሚጠይቅ ድረስ ማለት ነው። ያኔ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃልና የመጨረሻ የሰው ልጅ አቅሙ ውስን ነው። ታቅም በላይ ከሆነ ሁሉም ነገር ይበላሻልና መጨረሻ ላይ አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ የአላህ እርዳታ እኮ ቅርብ ነው። የአላህ የሚፈልገው ሰዓትና ቦታ ላይ እስከሚደርስ ነው እንጂ አፍረጠረጣችሁ እሱ ታለ ጊዜ የሚፈጅበት አይደለም። ባለቀችውም ደቂቃ መልስ መስጠት ይችላል ብሎ ወዳው ይታደጋቸዋል ይላል። ይሄንን ወቁ ነው እንግዲህ። ይሄንን ያወቀ ሰው እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች ቢያጋጥመው በቀላሉ ሞራሉ አይነካም፣ ተስፋው አይሟጠጥም ማለት ነው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን እንግዲህ መረጃ በመነሻነት ተጠቅመው ነው ሷሃቦች ገና መጀመሪያ መካ ላይ እንቅስቃሴው ሲጀመር ሰዎች ይገለምጧቸዋል፣ ገና ይሰድቧቸዋል። ምንም ገና ዱላ ድብደባ ምናምን አልተጀመረም። በዛ ሁኔታ ላይ ገና ሙከራ ላይ እያሉ መጡና ነብዩን ጠየቋቸው ማለት ነው። ጥቂት ናቸው የዛ ጊዜ ዝግባ የሚባል አይደለም ቁጥራቸው።
አላህ ጠብቋቸው እንጂ በቀላሉ አንድ ዘመቻ ቢከፈትባቸው ሊያልቅላቸው የሚችሉበት ደረጃ ነበር። በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ አዝማሚያው ያሰጋቸው ሲመጣ ነብዩ ጋር መጡና ካዕባ ተገብ ጧፍ አድርገው ቁጭ ብለው እንደዚህ የሆነች ጁባቸውን ተደግፈው ይያሉ ያ ረሱላህ አማ ተድዑ ለና አማ ተስተጊሱ ረበክ ብለን ጠየቅናቸው ይላል። እነዚህ ጥላቶቻችን እኮ በጣም መጥፎ ነገር እያሰቡን ነው፣ የጎሪጥ እያዩን ነው እና በዚህ መልክ ተዋለታደር አንድ ቀን ዘመቻ ይከፍቱብናልና እነዚህን ሰዎች ለምን አላህ ወይ እንደኛ ሂዳያ እንዲሰጣቸው እንቢ ካሉ ደግሞ እንዲያጠፋቸው እኛን ተማጥፋታቸው በፊት ጌታውን ብትጠይቁ እኮ መልስ ሊሰጡህ ይችላል ብለው አቤት ታቀረብን ይላል ነኸባብ ኢብኑ አልአረድ። ያን ጊዜ ገደፍ ብለው የነበረውን ኮስተር ብለው ቁጭ አሉ እና ምን አሉ? ገና ካሁኑ አሉ እንግዲህ ሳይጀመር ጉዞ ሳይጀመር እንደገና ደከመን ልትሉ ነው እንደምትፈልጉት አሉ። አላ ኢነ መን ካነ ቀብለኩም ይምሸጡ ቢአምሻጥ الحديد እና ከናንተ በፊት የነበሩት እኮ ከነ ህይወታቸው መሬት ላይ ተነጥፈው በብረት ማበጠሪያ ቆዳቸውና ስጋቸው እየተበጠረ አጥንታቸው እስከሚገጥ ድረስ ነበር የሚሰቃዩት። በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ ፍንክቻ ይሉም ነበር ከዲናቸው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መሃል ወገባቸው ድረስ ጉድጓድ ይቆፈርላቸውና እዛ ተጨምረው አፈር ይቸለስባቸዋል እንዳይንቀሳቀሱ ተደቅድቆ ልክ እንደ ግንድ ታቆሟቸው በኋላ መሃል አናታቸውን በአደባባይ ህዝብ እያየ በመጋዝ ለሁለት ይገመሱ ነበር እና ፈማ የሱዱሁ አንዲኒ ያ ሁሉ ሲሆን ከዲኑ ፍንክቻ ይሉም ነበር። እናንተ ግን ገና በፍጥጫና በግልምጫ ገሌ ጎረጣየኝ ደስ አላለኝም ብላችሁ አሁን እንደገና ትሽመደምዳላችሁ እንዴ ምን ነካችሁ ብለው ተቆጡና ነገሩ ለካ ከባድ ነው ማለትን አወቅንና ትጥቃችንን ጠበቅ አደረግን ይላሉ። ከዛ በኋላ ያው ተጋፈጡት እስከመጨረሻ ውጤቱም ያው እንደታየው ሆነ ማለት ነው። አሁንም ሱነቱላህ ይደጋገማል በየዘመኑና በየሀገሩ የአላህ ለማድ ሁሉ ጊዜ የተፈጥሮ ህግ ነውና ይሄዳል ማለት ነው። እንደ ሌትና እንደ ቀን ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ በዛ ህግ ነው የምትሄደው አንተም የዛሬውም የነገውም ትውልዶች ይህንን ወቁት ነው የሚለው። የአላህን ፍቃድ የአላህን ጥሪ ተቀብለናል ካል ሸያጢን الانس والجن ደግሞ ያንን የማይመቻቸውና የማይፈልጉ አሉ። እነዛ ደግሞ ለፈተና ጉልበት አላቸው፣ ኃይል አላቸው፣ መሳሪያ አላቸው። ያን ነገር ዝም ብለው አያዩህም ማለት ነው። ያንን የራሳቸውን ዘመቻ በሚከፍቱ ጊዜ ጉዳት ያደርሱብሃል። የግድ በህይወት ላይ ምስቅልቅል ነገር ያመጣል ማለት ነው። ያ ሲመጣ እኔ በቀላሉ አትረዳኛለህ ብዬ ነው እንጂ እንደዚህማ ብዬ የተዘልቀዋለሁ ይብለህ ወዳው እጅ የምትሰጥ ከሆነ ከሜዳ ወጣህ ማለት ነው። ይህን ወቁና በደንብ ትንፋሻቸውን ረዘም አድርጉ። ፉትቢሉ ጭልጥ መሆን የለባቸውም። ጠንካራ መንፈስ ልትታጠቁ ይገባቸዋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥብቅ እንደሚፈትናቸውና ያ ፈተና ካለፉ በኋላ ነው ውጤት የሚጠበቀው። በዱንያም ዲል በመጨረሻውም ዓለም ትልቅ ዲል የምታገኙት በአቋማችሁ ጠንክራችሁ ስትዘልቁ ነው እንጂ በጅመራና በሙከራ የትም አይደረስም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله